फोटा पाडीले आणि कापूस जम्मू कश्मीर झांसी again Jammu Kashmir Nashik Pakistan border. He has served the country for 17 years. We have Alkesh Sri Alkesh Harji with us. EME Electric Mechanical Engineering Department. He was serving for 17 years for Indian Army. He has served the country, the state Hyderabad, Assam, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, JNK, Udhampur, China border. It is really proud for us that they have served. From BSF, we have Rahul, Sri Rahul Patil, Patil sir, he is with us, Assistant Commandant, and he has served the country for 7 years. He has served in Gwalior, Datiwada, Assam, Manipur, and we are really grateful for them for giving us the time. कैसा वर्क कल्चर होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है, they are going to share their experience and everything with us. So without taking much of all of us time, I am directly handing over this service to Rahul sir. तो जोर से एकदम जोश में नारा लगाना है, ओके? भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। थैंक यू दोस्तों, मेरा नाम एक्स आर्मी संतोष भावसार है। मैंने 17 साल फौज में ड्यूटी की, आर्टिलरी डिपार्टमेंट में, तोपखाना डिपार्टमेंट में, और मैं गनर था। दोस्तों, इसी प्रकार से मेरे स्कूल में भी प्रोग्राम हुआ था, तो मेरे टीचर ने इसी प्रकार से हमें अब्दुल हमीद, पुराने जो भी शहीद हो गए उनकी कहानियां बताई थी। तो इसी प्रकार से मैं भी आपकी तरह ही बैठा था जाऊंगा, और उसी दिन से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। तो दोस्तों, आप में से कौन कौन आर्मी में जाएगा, हाथ ऊपर करो। बस इतने ही? कौन कौन जाएगा आर्मी में? गुड, शाबाश। दोस्तों, आर्मी में जाना इतना इजी नहीं है। सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। सुबह स्कूल के टाइम, स्कूल में आने के पहले सब रनिंग विनिंग तैयारी करके आना पड़ेगा आपको। उसी प्रकार से मैं भी 7 बजे स्कूल में जाता था, लेकिन 4 बजे उठ के रनिंग करके 6 बजे तक रनिंग खत्म करके 7 बजे स्कूल में पहुंच जाता था। तो जिस प्रकार मेरे सर ने मुझे जो कहानियां बताई थी, उसके ऊपर मैंने उसी दिन सपना देख लिया था कि मैं जाऊंगा तो आर्मी में जाऊंगा, नहीं तो मैं कोई ड्यूटी नहीं करूंगा। और फर्स्ट भर्ती में ही मैं सिलेक्ट हो गया था। फिर आगे भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आर्मी में। 1 साल ट्रेनिंग होती है, सुबह 3 बजे उठना पड़ता है, 6 बजे तक तो सारी तैयार होके अपना जो मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, अपने जो जहाँ पे रहते हैं उसको भी साफ सफाई करना, वो भी आर्मी में सिखाया जाता है। फिर ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग ऐसी होती है कि रात को अगर हम बिस्तर पे खाली बैठे हो तो तुरंत सुबह हो जाती है। एक बार आग लगती है, सुबह 3 बज जाते हैं, पता ही नहीं होता है कि आपको जगाने वाला आएगा, जगाएगा, आपको बोलेगा उठ जा 3 बज गए। हम बोलते नहीं यार, अभी तो 2 ही मिनट हुआ, मैं अभी बिस्तर पे आया हूँ। पता ही नहीं चलेगा दिन कहाँ जाएगा, रात कहाँ जाएगी। ठीक है, ट्रेनिंग होने के बाद भी बहुत सारा है, पोस्टिंग होती है। मेरी पोस्टिंग सबसे फर्स्ट आई जम्मू कश्मीर में, कुपवाड़ा। तो हम लोग सब कुपवाड़ा गए, और कुपवाड़ा में मेरे साथ एक हादसा हुआ। हम लोगों को कोई आदेश आया था कि किसी घर में छुपे हुए हैं, तो हम लोग गाड़ी लेके निकले।
तो मुझे क्या किया, गाड़ी के अंदर एम्यूनिशन और खाना था, तो उस समय क्या था, खाने के लंगर में जो पतीला बन रहा था वो पतीला सीधा चढ़ा दिया, क्योंकि टाइम नहीं था इतना, है ना। तो हमारी पार्टी चली गई पहाड़ के उस साइड, गोला बारूद में गोलियों का आवाज आ रहा है। मुझे बताया गया कि आप गाड़ी के पास ही रुको, गाड़ी में एम्यूनिशन पड़ा है और ग्रेनेड है, कुछ बहुत सारा सामान है, एम्यूनिशन, आपने गाड़ी से हलना नहीं है, उसकी रक्षा करो आप। और वो बाकी साथी चले गए। 3 दिन तक नहीं आए साथी। मैं गाड़ी के गोल गोल घूमता रहा, कभी इधर टेका लग के 2 मिनट के लिए सोता था, ठीक है। गाड़ी के अंदर खाना भी था, लेकिन मेरे साथी भूखे थे, इसलिए मैंने वो खाना भी नहीं खाया था। तो इस प्रकार से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा आर्मी में। तो तैयार हो आप लोग? गुड। ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। बाकी अभी नई नई योजना आई है अग्निवीर, 4 साल के लिए फौज में जाना है, तो उसके बारे में अपने राहुल पाटिल सर भी आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू। तेरा इच्छा मर जाएगी अगर तूने अपने वर्दी में अपना फोटो देख लिया तो ये इच्छा नहीं करेगी कि मैं वर्दी पहनूं। मैं बोला तू उसको तभी छुएगा जब तेरी अपनी खुद की वर्दी आएगी। और वो 1.5 महीने के बाद वो घर गया ट्रेनिंग लेके, और वो 9वीं ट्रायल थी उसकी, और उसमें वो सिलेक्ट हो गया। और अभी भी मुझे वो अपने बड़े भाई से भी ज्यादा मानता है। तो ऐसा है। दूसरी चीज अग्निवीर। आर्मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सब कुछ देती है। जो बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर है, जो 80-90% नहीं ला पाता, या जिसके मदर फादर पेरेंट्स जो है ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, वो अग्निवीर के लिए ट्राई करो। अग्निवीर बहुत अच्छी स्कीम है। और ऐसा नहीं कि आप वो अग्निवीर 4 साल की स्कीम लेके आया कि जाके आपको सही ही होना है, ऐसा कुछ नहीं है। आर्मी में भी बहुत मजे हैं। हम लोग भी वहाँ बर्फ में गरबा खेलते थे। जब मौका मिला कि जब गांव में नवरात्रि चल रही है, चलो यहाँ स्पीकर लगाओ, मोबाइल लगाओ, कहीं है तो चलता है तो चालू कर दो। तो वहाँ भी अपने ड्रेस में अलग मजा है। फिश में भी सब यही हमारे भाई बहन बन जाए थे। रक्षाबंधन में हम आपस में राखी बांधते थे। भाई एक चीज बता रहा हूँ, रक्षाबंधन अभी की राखी आई हुई है, घर से बहन राखी भेजती थी, कभी पहुँचती थी कभी नहीं पहुँचती थी। तो सर वो आप मेरी बांध दो, मैं आपको बांध देता हूँ। फिर कुछ तो देना पड़ेगा ना भाई बहन को, बहन ने राखी बांधी तो हाँ उसमें पार्टी चलती रहे। जो सोच सकता है कि यार मैं जाऊँगा 4 साल में आपको अच्छी सैलरी मिलती है, 11-12 लाख रुपए सैलरी मिल जाएगी, 11-12 लाख रुपए रिटायर होने के बाद मिलते हैं, है ना। तो 20-25 लाख तो 4 साल में हो ही गए। साथ में आप पढ़ाई भी कर सकते हो। वहाँ जाके आपका एजुकेशन खत्म नहीं होता, आपको पढ़ाई का पूरा मौका दिया जाता है। आपको एग्जाम के लिए प्रॉपर छुट्टी दी जाती है। अगर आप अपना एडमिट कार्ड या कुछ दिखाते हो कि एग्जाम स्लिप वगैरह, वहाँ पे जाने के बाद बहुत लोगों ने PhD तक करी है, MBA किया है। मेरे साथ में भी बहुत मेरे फ्रेंड लोग, मैंने ग्रेजुएशन वहाँ जाने के बाद ही कंप्लीट किया। फौज में जाने के बाद ही मैंने फॉर्म भरते रहा, हमको प्रिविलेज भी मिलता है। भाई आर्मी वाला उसको अलग बिठा हो, थोड़ी सी हेल्प भी कर लेते हैं। समझ में आने नहीं, ये हकीकत है। तो अच्छी चीज़ है। जो भी जाना चाहता है अपना फिजिक अच्छा रखो, ट्रेनिंग करते रहो और जाइए। आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। 4 साल आप जॉब करके आओगे, आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा। और अच्छा यहाँ से तो करके गए हैं, आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है वो बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग करोगे उसमें समझ में आती है। आप एक ट्रेन सोल्जर बन जाओगे, आपके लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। सिविल में आर्मी और सिविल बोला जाता है, आर्मी को छोड़ के जो बाकी लाइफ है आर्मी में उसको सिविल लाइफ बोलते हैं। तो उसके लिए आपके लिए स्कोप खुल जाते हैं। बैंक्स में अलग वैकेंसी हर एक जगह में, ऐसा नहीं सिक्योरिटी में, क्लर्क में, PO में, हर जगह एक्समैन की वैकेंसी होती है। और आपको प्रिपेयर करेंगे पुलिस में, और उस PSI भी सबकी भर्ती आती है। उसमें अभी हमारे जो इस बार बैच में है ना सर, हमारे कम से कम सूरत बैच के 3 PSI एक्स आर्मी बन गए, एक्स आर्मी 3 PSI बने हुए हैं। तो रिटायर होने के बाद भी आपको प्रिविलेज मिलती है 5-10% का, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है, अच्छा करो और आगे बढ़ो। बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और 1 सेकंड, थैंक यू सर। दोनों दोस्तों के लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां होगा। सर बोल रहे थे, मुझे फिर से एक बार एक सेंटेंस याद आ गया सर।
ये दुनिया में सबसे प्रिविलेज जॉब यदि कोई है सर, तो हम सबको पता है कलेक्टर से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट एक आर्मी जवान को होती है। एंड ही हैज़ टॉक्ड अबाउट सैलरी एंड एवरीथिंग, लेकिन मैं भी जानता हूँ, मैं रास्ते से आ रहा था, उनसे बातचीत की है इसलिए बोल रहा हूँ, दे आर नॉट कंसर्न इवन सैलरी, दे आर कंसर्न अबाउट सैलरी। एम आई राइट सर? कितनी सैलरी आई, क्या हुआ, दे डोंट केयर। अभी कल किसी के साथ बात हो रही थी और आज वो दोस्त हमारे बीच में नहीं है, फिर भी वो दोस्त हमारे बीच में ही रखना और उस तरीके की एक यूनिटी रखना, डिसिप्लिन रखना। इट सक्सेस डजंट गोज टू दोज हु डू हार्ड वर्क, सक्सेस गोज टू दोज हु continuously do disciplined hard work. That disciplined word is very much important. आज 2 दिन 4 दिन मुझे कुछ बनना है, all those, मैं यहाँ पे इन्होंने यूनिफॉर्म पहना है, मैं यहाँ पे जितने टीचर्स बैठे हैं उन सबको भी अब सबको बताता हूँ बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, दे आर ऑल्सो आर्मी। वो भी देश को बेहतर बनाने के लिए कंटिन्यूस एफर्ट्स करते हैं। नाउ लेट अस कॉल मिस्टर राहुल पाटिल सर, वो हमें प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ शेयर करेंगे, प्रोसेस बताएंगे, व्हाट इज एग्जैक्टली डिफेंस ऑल अबाउट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेंस, कौन से डिफेंस कौन से पार्ट मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है, कौन सा किसके अंडर में आता है, वी डोंट नो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजीज, तो उससे हमें वाकिफ करवाएंगे, कौन सी एग्जाम आती है, एग्जाम के अंदर हमें कैसे अपीयर होना है। ये बात इसलिए मत सुने कि आपको आर्मी में जाना है, आपको कोई भी फील्ड में जाना है, व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर कैरेक्टर, वो चीज ध्यान में रखने के लिए ये सारी बातों को सुनिए। एंड ये देश के लिए मैं कहता हूँ, आप बिजनेसमैन बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन कोई भी काम करने से पहले आपके अंदर देश के प्रति सम्मान होना बहुत जरूरी है, और वो बात अपने जहन में डालने के लिए ये सारी बातों को सुनिए। लेट अस वेलकम राहुल सर फॉर गाइडिंग अस, who is assistant commander in BSF. Sir, we are welcoming you all, and we want your guidance for how we can be the part of army. हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? We are welcoming you, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अगेन BIS मैनेजमेंट, और सबसे ज़्यादा तो मैं हमारे परम मित्र अक्षय सर का बहुत दिल से आभारी हूँ कि ऐसे स्कूल के कैंपस में हम लोग शायद फर्स्ट टाइम ऐसे विजिट कर रहे थे कि इतने सारे बच्चे बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं, उनके बीच में हम लोगों को बुलाने का मौका दिया, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, विच लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर यू? हिंदी, गुजराती, इंग्लिश? ગુજરાતીમાં ના બોલીએ તો કેમ મેળ પડે સાહેબ? ગુજરાતી તો જોઈએ, બીજા લોકોને ગુજરાતી સમજ જ નહીં પડે, એવા છે કોઈ? સર, અમારી સ્પેશિયાલિટી છે, અમે કોઈ પણ ભાષા ગુજરાતી બોલીએ છીએ। બહુ સરસ, ભગવાને થોડીક આશીર્વાદ આપણા તમારા પર વધારે છે, અમારા પર થોડાક 1% આશીર્વાદ આવેલા છે કે ભારતમાં લગભગ 8 રાજ્યોની ભાષા બોલો છો વિથ ફ્લુએન્ટલી, તો પરિચય મારો આપ્યો કે ભાઈ આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ રાહુલ પાટીલ BSFમાંથી, જેની હિન્દીમાં સીમા સુરક્ષા બલ કહેવાય। અત્યારે આવતો હતો ત્યારે મેં જોયા ઘણા બધાને કે આમ ચહેરા એકદમ ખીલેલા હતા, કારણ કે બધા તમે પર અત્યારે હવે ભારતનું ભવિષ્ય જોડાય અને પાછળ બેઠેલા તમામ ભારતના ભવિષ્યને ઘડવૈયાવાળા બેઠા છે, એમના ઉપર જ બધું છે। આ સાહેબ આર્મીમાં ભરતી થયા તો એમને તમારી જેમ આમ કોઈ કેમ્પસમાં આર્મીવાળા સાહેબ આવ્યા તો એમને કોઈ ટીચર લાવેલા અક્ષય સર જેવા કે ચાલો ભાઈ છોકરાઓને કંઈક કહો, એમનામાંથી એક વ્યક્તિને જુનૂન જાગી ગયો કે ભાઈ મારે તો ફૌજમાં જવું છે, જતા રહ્યા છે। બીજી કે ઘણા બધા છોકરાઓને ફોર્सेस વિશે છોકરાઓ અમુક સ્ટાફને બી ખબર નથી હોતી, ટીચર સ્ટાફ હોય કે જનરલી સ્વાભાવિક છે કે આ તમારી ફિલ્ડ નથી તો તમને ખબર પડવાની જ નહીં, તો એનામાં તમારે બેઝિકલી આર્મી, નેવી, એરફોર્સ, અમારી BSF, CRPF આ બધું લફડું શું છે એ જરા કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવો પડે।
હું બેઝિકલી મારા વર્ડ છે ને થોડા ઉચ્ચ કોટીના શ્લોક આવી જાય, કારણ કે અક્ષયભાઈ જેવા આપણે સત્સંગી નથી. અક્ષયભાઈ સત્સંગી માણસ છે, આપણે સત્સંગી માણસ નથી. તો मेरा परिचय, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुस्लिम हूँ, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुस्लिम हूँ, ना मैं सिख हूँ ना मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं तो सिर्फ भारत माँ की एक संतान हूँ और इस देश का एक छोटा सा सैनिक हूँ. આનાથી મારો વિશેષ પરિચય, હું જિંદગીમાં કોઈ દાડે તો સાહેબે મોટા પણ બતાવ્યું કે સાહેબ તમે અધિકારી છો, યુપીએસસી ક્લિયર કરેલી છે, એટલે છોકરાઓને કીધું તમે રેન્ક પ્રમાણે કહો. કીધું છોકરાને રેન્ક શું સમજ પડે? હવે અસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ કોને ખબર પડે ભાઈ કે આ કેટલા મોટા લેવલનો અધિકારી હોય? અમે ક્લાસ 2 ઓફિસર આવીએ. હા, તો ચાલો હવે સરે ઘણી બધી વાત કરી, સરે ડિસિપ્લિનની વાત કરી. હું એમ કહું સાહેબ ડિસિપ્લિન એટલે શું? કોઈ કહેશે મને તમારા બધી ઓડિયન્સમાંથી ડિસિપ્લિન એટલે શું? પહેલાં તો એ કહેવું, કારણ કે શિક્ષક તો અવારનવાર કહેતા હોય ઓય ડિસિપ્લિન મારે, ઓય ડિસિપ્લિન મારે. સાહેબ તમારો ડિસિપ્લિન ખબર નથી. અચ્છા મેડમ, તો ડિસિપ્લિન એટલે શું? ડિસિપ્લિન આવે ક્યાંથી? મોટી વાત તો એ છે, ડિસિપ્લિન આવે ક્યાંથી એ જરૂરી છે. હવે બહાર ભિખારી જતો હોય, રિક્ષાવાળો હોય, એને કહે ઓય ડિસિપ્લિન મારે, તાર રસ્તામાં ભીખ નહીં માંગવાની, સાઈડ ફૂટપાથ પર જા. એને ડિસિપ્લિન સમજ પડે ભાઈ? નહીં. કેમ? કારણ કે એને સ્ટડી કરી. ડિસિપ્લિન સ્ટડી વાળાને ખબર પડે. ભાઈ સાહેબ સ્ટડી એટલે તો સમજ પડે ને ભાઈ, જેના માટે બધા અહીંયા આવ્યા છે. તો હજુ કોઈ ઊભો થાય, સાહેબ સ્ટડી પહેલાં એ કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરાવો. સ્ટડી એટલે શું? સ્ટડી એટલે તમારી હિન્દીમાં જેને કહેવાય પઢાઈ લિખાઈ, ભણવું, ગુજરાતીમાં આપણી ભાષામાં. તો આ બધું ભણવું આ જરૂરી છે આપણા લાઈફમાં. એનાથી જ આપણે ડિસિપ્લિન શીખીએ ભાઈ. સ્ટડી એટલે હું ખરેખર એવું માનું છું, અહીંયા બેઠેલા મારા સારા મિત્રો જે બધા બેઠા છે, એમને એક જ વાત કહું કે ડિસિપ્લિન અને સ્ટડી એટલે શું કે જે શિક્ષણ ખરેખર એકાઉન્ટ, સ્ટેટ, ઇકો, બીએ, બાયોલોજી, મેથેમેટિક્સ, સાયન્સ આ બધું તમને આવડે નહીં ભાઈ, આ બધું તમને આવડે, પણ એના કરતાં જે ખરેખર એવું શિક્ષણ સારું કે જે તમારા નૈતિકતા, જીવન મૂલ્યોના આધારિત હોય, એ તમારું ખરેખર સાચું શિક્ષણ છે. અને એ શિક્ષણમાં બી આવી જાય છે ડિસિપ્લિન. તો ડિસિપ્લિન એટલે ખાલી તમે રોજ સવારે 4 વાગે ઉઠી જાઓ. ભાઈ જેને ફોજમાં ના જવું એ કે હું કેમ 4 વાગે ઉઠે? અક્ષરભાઈ કેટલા વાગે ઉઠો છો? જો 7 વાગે ઉઠે સાહેબને આર્મીમાં જવું જ નથી તો કેમ 4 વાગે ઉઠે? અમારે શોખ હતો ફોજમાં જવાનો તો અમે 4 વાગે ઉઠતા હતા. તો દરેકનું ડિસિપ્લિન અલગ અલગ છે. અમે એમનું કોઈને નહીં કહેતા કે ભાઈ તમે સવારના 4 વાગે ઉઠો, 3 વાગે ઉઠો, 5 વાગે ઉઠો, નહીં. તમારું જે નિત્યક્રમ હોય એ સમય તમે ઉઠો. જ્યારે ઊંઘ પૂરી થાય, સાહેબ હું તો બપોરના 12 વાગે સુધી ઊંઘી ને તો ના પૂરી થાય. અઠવાડિયામાં એક દિવસ એવો મળે ઈદના ચાંદ જેવો, રવિવાર. સાહેબ રવિવારે બોલાવો છો? હાય હાય મરી ગયા. ત્રાસ છે શિક્ષકોને તમને. હે ભાઈ સાહેબ આયા તો બંદૂક લઈને આવવાના તમારે છે, ગાડીમાં છે, ચિંતા નહીં. આપણે ક્યારે મારવું છે કોઈને? મારવું છે કોઈને? તો પછી હા એક અહીંયામાં બેઠેલો કોઈના કોઈ સાહેબ એક એવો હશે કે જે કહેશે કે સાહેબ લઈ આવત તો સારું. ઘણા લોકોએ હા પાડી હશે મનમાં. અહીંયા રાહુલ સર સુધી સંભળાયું એ વાત છે. તો ડિસિપ્લિન એટલે મીન્સ ભાઈ તમારી સ્ટડીથી આવે. હવે સ્ટડી એટલે શું? સ્ટડી એટલે ભણવું. ભણવું એ રાજાની જેમ ભણવાનું. હે માય કાંગલા જેવું ભણવાનું ના હોય. એક વિષયના એક જ શિક્ષક છે કે એક શિક્ષક બધા વિષય ભણાવે છે? એક વિષયને તો એ ટીચર એક જ સબ્જેક્ટમાં માસ્ટર છે. તો સાહેબ અમારે એવું કામ, અમે એવું તકલીફ, અમે એવું પાપ કર્યું? એવું એ પાપ તમે નહીં કર્યું ના અમે કર્યું ના શિક્ષકોએ કર્યું છે. એ તો આપણી અંગ્રેજોના સમયની ચાલતી આવતી પ્રથા. મેકેલો હતો ને સાહેબ મૂકી ગયેલો, એ મેકેલો મૂકી ગયેલો એટલે ગેલા ગાંડા જેમ આપણે બી ચાલી રહ્યા છે કે મેથ્સ, સાયન્સ, એસએસ. અચ્છા એસએસ પરથી મને યાદ આવ્યું કેટલા જણાની ઇતિહાસ ગમતું જ નથી. એસએસ
ઓ ભાઈ SS વાળા સાહેબના પેટ પર લાત મારશે. અઘરું છે. હું તો જાણવા નથી માંગતો કે SS વાળા સાહેબ શું છે. SS બોર લાગે છે. હા, એના જેવો મજાવાળો વિષય કોઈ દુનિયામાં છે નહીં. એક નાનકડો પ્રસંગ પૂરો કરીને તમને આગળ વધો મારા ડિસિપ્લિન માટે. રાજારામ મોહન રાય, કેટલા જણાએ નામ સાંભળ્યું છે? બહુ બધા. બરાબર, હવે હેન્ડ્સ ડાઉન. થેન્ક યુ. હા, રાજારામ મોહન રાય એક કુપ્રથા ભારતમાં બંધ કરેલી પડી. એ કઈ હતી? મૂળમાં કેમ બંધ કરાય કોઈને ખબર? સાહેબ, ગ્રેજ્યુએશન સુધી મને બી નહીં ખબર હતી. યુપીએસસીની એક્ઝામ ક્લિયર કરવા માટે જ્યારે ચોપડા હોય છે ને, કારણ કે ત્યાં અમારું આટલા નાની નાની બુક ના હોય, અમારા તો મોટા મોટા ગ્રંથ હોય. યુપીએસસી ક્લિયર કરાવવું છે. હા, તો એટલા નાના નાના ગ્રંથમાં અમે વાંચતા હતા. ત્યારે ડીપમાં અમને ખબર પડી રાજારામ મોહન રાયે સતી પ્રથા બંધ કરવાના પાછળનું કારણ એ હતું કે કોણ સતી થતા હતા? એમના ભાભી કે એમના વાઈફ? ભાભી. તો મૂળમાં વાત એ છે એના ભાભી પહેલા એક્સ ગર્લફ્રેન્ડ હતા. સાચી વાત કહું છો શિક્ષક મિત્રો? ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરજો, કાં તો યુપીએસસીની SS વાળી હિસ્ટ્રી વાળી ચોપડી મંગાવી લેજો. આ મૂળ વાત છે. હવે આવું જો આપણને સાહેબ કે તો કેમ SS ના આવડે યાર? હવે જિંદગીમાં જ્યાં સુધી ઉપર જશો ને અક્ષરધામમાં, ત્યાં સુધી યાદ રહેશે. રાજારામ મોહન રાય આવું બંધ કરાવે. તો આપણે વિશેષ વાત ન કરતા ડિસિપ્લિન. તો તમને મેં સ્ટડીવાળી વાત કરતો હતો કે ભાઈ ડિસિપ્લિન કેનાથી આવે છે? સ્ટડીથી. તો સ્ટડી બી તમારે રાજાની જેમ કરવાનું હોય છે. શેની જેમ કરવાનું હોય? રાજાની જેમ. હા, માય કાંગલાની જેમ કરવાના નહીં, કારણ કે આપણે ભારતના છીએ. પાકિસ્તાનના છે કોઈ? આપણે ભારતના છીએ. અને આખો દુનિયામાં એકમાત્ર એવો દેશ છે કે જેને માતા કહેવાય, બાકી બધાને શું કહેવાય? બાપ કહેવાય. ખાલી ભારતમાં. તો ભારત માતામાં હંમેશા આખું આપણું વિવિધતાવાળો દેશ છે. જમ્મુ કાશ્મીર, હરિયાણા, હિમાચલ, આંધ્રપ્રદેશ, આ બાજુ આપણું ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, પંજાબ, MP, UP, નીચે છેક સુધી કર્ણાટક, કેરળ, તામિલનાડુ, કેટલા બધા રાજ્યો. પશ્ચિમ બંગાળ, ત્રિપુરા, નાગાલેન્ડ, મેઘાલય, મિઝોરમ, થોડા ઘણા અંડમાન નિકોબાર દૂરનું ભાગ છે. તો એ વિષય છે કે આપણે આટલા બધા અલગ અલગ વિવિધતા ધરાવતો દેશ છે. તો વિવિધતા ધરાવતા દેશમાં પણ આટલા બધા સિંહ પેદા હોય છે. અને એ સિંહો મારે ગુજરાતમાંથી પેદા કરવા છે, જે આ વર્દી પહેરે. કારણ કે જનરલી આપણે એવું હોય, અમે લોકો જ્યારે ભરતી થયેલા ને, ભાઈ ગુજરાત મેં સે કિતને રહે? હું એકલો. ક્યારે? गुजरात में से तू अकेला? हाँ साहब. कोई गुजरात में મને એક વખત એ સાહેબ બોલેલો, બોલે ગુજરાત કે પાણી में ना दम नहीं बोले. મને બહુ ગુસ્સો ચડેલો. હા, બેઝિકલી ભલે મહારાષ્ટ્રથી છું, પણ મારો કર્મભૂમિ કઈ છે? ગુજરાત. તો મને બહુ ગુસ્સો ચડેલો. મેં કહ્યું સર તમારે આ ખોટી વાત છે, હું લડી પડેલો, આપણે અડધું મગજ છે. તો તમે ગુજરાતમાં પાણી નથી એવું કહો? મેં કહ્યું એ દિવસથી મેં જાણેલું. ને એ વખતે જ્યારે રજાઓ પર આવતો હતો ને ત્યારે હું એક જ વાત કહેતો, અમુક કોઈ સ્કૂલોમાં કોઈ ટીચરોને કહેતો કે ભાઈ આવું કોઈ સેમિનાર ગોઠવો, છોકરાઓને તૈયાર કરો. અને એ મારું 2012નું મિશન હવે ધીમે ધીમે સફળ થાય છે. તો આપણે વિશેષ વાત ન કરતા સમજીએ. જરાક એક આપણે સોંગ જોઈશું કે સોંગમાં કેવું ફીલ થાય, શું જોવો છો તમે? એને પ્લે કરવાનું. ચાલો કંઈ નહીં, એ નાનકડો વિડીયો હતો તમારા માટે, કેમ કે ટેકનિકલ ખામી છે એટલે આપણે જોઈ દઈએ. કંઈ ચિંતા નહીં. તો તમને થોડુંક આજે બે સાહેબો બેઠા છે, સંતોષ સર અને અલ્કેશ સર, એમના વિશે થોડુંક બ્રીફિંગ એમના આપણા અક્ષયભાઈ તો કરાવ્યું. હવે એમને જે રિટાયરમેન્ટ પછી ને આ એક ફાઉન્ડેશન ચાલુ કરે છે, શૌર્ય ફાઉન્ડેશન. તમે બીજું કંઈ ના વાંચો, ખાલી આ બ્લેક કલરમાં લાઈન દેખાય છે ને, શું લખેલું છે? ફ્રી ફિઝિકલ ટ્રેનિંગ એન્ડ એજ્યુકેશન સેન્ટર. સાહેબ 50 કરતા બાળકોને ફૌજમાં અને પોલીસમાં ભરતી કરતી લોકોએ મફતમાં. 1 રૂપિયો ચાર્જ લેતા નથી.
પોતાના પૈસે પેટ્રોલ બાળીને ગ્રાઉન્ડમાં આવે છે, છોકરાઓને મોટિવેટ કરે છે, ટ્રેનિંગ આપે છે, એક્ઝામનું નોલેજ આપે છે અને છોકરાઓને ભરતી કરાવે છે. આ એક સરસ એવો નોલેજ ચાલે છે. હવે આપણે જોઈએ, દેખાય છે મારા જેવો કોઈ આઈટમ છે અહીંયા. આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલાં તો મને એવું તમને એક નાનકડી વાત સમજો કે આપણા ઇન્ડિયામાં છે ને ફોર્सेस ઘણી બધી છે, પણ બેઝિકલી કોઈનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર નથી. આમાંથી હું તમને કહું ને કે તમને ખાલી આર્મી જ ખબર છે પછી, બાકી તમે તમારું કરિયર એટલી બધી ફિલ્ડો છે આપણી પાસે ફોર્સમાં નામે કે તમે ધારો ને બિઝનેસ ભૂલી જશો. બિઝનેસ ભૂલી જશો. હકીકત કહું, હું છેલ્લે મારી સેલેરી કહીશ, તમે કઈ હું તો તમારે આ ભૂલી થઈ જશે, ભાઈ આટલા તો અમારે બીજા દિવસે જવું જ જોઈએ. તો જરાક જો તમને કન્સેપ્ટ ક્લિયર છે, આપણે ઇન્ડિયાની સિક્યુરિટીના બે ભાગ પડે, ઇન્ટરનલ સિક્યુરિટી અને આઉટડોર સિક્યુરિટી. ઇન્ટરનલ સિક્યુરિટી એટલે દેશની સીમાઓની અંદર, અને એક જે દેશની સીમાઓની રક્ષા કરે, જેનામાં તમારી સામેની નોટ ઊભી છે, જેને BSF કહેવાય. આપણે આગળ જોઈશું. તો પહેલા ઇન્ટરનલ સિક્યુરિટી માટે કોને નિમણૂક કરેલા છે ભારતના સંવિધાને? દરેક રાજ્યની પોલીસ. આમાંથી જરૂર નહીં કે બધા ફોર્સમાં જાય, પોલીસમાં પણ તમે જઈ શકો છો. અને એ પોલીસમાં હજુ એક ડિપાર્ટમેન્ટ આપ્યું છે, કયું? ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો, ગુપ્તચર વિભાગ જેને કહેવાય. આ મસ્ત અક્ષયભાઈ જેવા તમારા ટ્રસ્ટી સાહેબ જેવા સાદા કાપડામાં ફરે અને બાજુમાં IB વાળો હોય, ખબર ના પડે, આપણને મેથી મારીને જતો રહે IB વાળાનો. પછી હવે આ તો ઇન્ટરનલ સિક્યુરિટી થઈ. હવે તમારે આવશે આઉટડોર સિક્યુરિટી, એટલે તમારી જે સીમાઓની રક્ષા કરે છે એ લોકો. તો એનામાં પાછા બે ભાગ પાડ્યા છે, એક આર્મ ફોર્सेस અને બીજું CAF. આર્મ ફોર્सेस એટલે જે મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ કહેવાય. નામ સાંભળ્યું છે? ભારતીય રક્ષા મંત્રાલય. સાંભળ્યું ને બધા? તો એ આર્મ ફોર્सेसમાં આવે આ ત્રણ ફોર્सेस. એક આવે છે આર્મી, બીજો આવે છે નેવી અને ત્રીજો આવે છે એરફોર્સ. કીધું ને મેં તમને ખાલી આર્મી જ ખબર છે, બાકી નેવીમાં તમે અત્યારે અક્ષય કુમારની મૂવી આવેલી જેનું વાઈફનું લોચા પડેલા, કઈ હતી? ગુસ્તાખ. રિયલ સ્ટોરી છે ભાઈ. હા, તો એ સાહેબ ક્યાં ના હતા? નેવીના. કેવું લાગે યુનિફોર્મ એમને અડી? એ સમયે એમને, એ તો લગભગ 1972 પહેલાની કંઈક વાત છે, એ સમયે એમને મહિનાની ₹1,00,000 ઉપર સેલેરી હતી, 1972 પહેલાની વાત. તો એ નેવી, અને ત્રીજો આવે આપણને એરફોર્સ. આર્મી અને નેવી હોય તો વાંધો નહીં, પણ જો જે દેશ પાસે એરફોર્સ નથી ને એ દેશ છે ને અપંગ કહેવાય, અપંગ. કારણ કે જમીન ઉપર લડે કોણ? આર્મી. સમુદ્રની અંદર લડે કોણ? નેવી. અને ઉપરથી, કારણ કે આપણા દેશમાં કેવો છે, એક ભગવાન થઈ ગયા, નામ યાદ છે? જે હવામાં ઉડતા હતા, કોણ? જેમના ગઈકાલે વાર હતો, ભગવાન હનુમાનજી. દાસમાં દાસ થઈને હંમેશા જે રહ્યા, તો એવા હનુમાનજી ને પ્રેરિત થઈને આપણા ભારતમાં આ એરફોર્સની શરૂઆત કરી. હવે તમને કહી દઉં કે આ ત્રણે ત્રણ ફોર્સ છે ને, પહેલા અલગ અલગ ચીફ હતા. આર્મીના ચીફ અલગ, નેવીના ચીફ અલગ અને એરફોર્સના ચીફ અલગ. હવે ભારત સરકારે 2016માં નોટબંધી પછી, સાહેબને તકલીફ થશે થોડાક નોટબંધીની યાદ એટલે જે 2 નંબર વાળા, તો એ નોટબંધી પછી એક મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો, CDS, ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ. શું ફૂલ ફોર્મ છે? ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ. કોની છે? ભારતના. એટલે આ ત્રણેય દળોના જે ચીફ છે એમના ઉપર હજુ એક વ્યક્તિ હશે, એને નામ કહેવાશે CDS, જે અત્યારે કદાચ યાદ હોય તો કોણ હતા? હા, તો થોડાક દિવસો પહેલા હેલિકોપ્ટર ક્રેશમાં એમનું અવસાન થયું, એ બિપિન રાવત, અને અત્યારે આવ્યા છે અનિલ ચૌહાણ. તો હવે આ CDS કોને પ્રેઝન્ટ કરે? તો CDS કોના અંડરમાં કામ કરે છે? પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. પાકિસ્તાન વાળા ઉડીને ચાઇના વાળા જો કંઈક મગજમારી કરે ને તો સીધું હવે પ્રેસિડેન્ટ જ ઓફર આપે, ઘૂસી જાવ, જો હોગા દેખ લો. બરાબર? એ લડવાનું કામ આ બે સાહેબનું, યુદ્ધ લડવાનું કામ આ આર્મી વાળા સાહેબનું. રાહુલ સરના BSF ડિપાર્ટમેન્ટનું છે જ નહીં. આ એ લોકો લડે. એમને વોરમાં ભાગ લીધો છે 1-2 વખત, નાની નાની ઇન્ટરનેશનલમાં. તો આપણે પછી જે તમે સ્ટેટ પોલીસમાં એક ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો જોઈ છે, તો એવી જ રીતે ભારતીય સેનાઓમાંથી, અલગ અલગ દળોમાંથી એક હજુ ગુપ્તચર વિભાગ બનાવવામાં આવ્યો છે, જેનું નામ છે RAW, રિસર્ચ એન્ડ એનાલિસિસ વિંગ. જવું છે કોઈને? ઓછામાં ઓછી સેલેરી એની સ્ટાર્ટિંગ થાય છે ₹5 લાખ. ઇન્ડિયામાં રહેવાનું નહીં, ફોરેનની કોઈ બી એક લેંગ્વેજ ભણવાની. એકતા ટાઈગર જોયું છે? તો એ RAW નો જ એજન્ટ હતો. એ તો હા,
તો એ રોનો એજન્ટ છે. હા સમજ છે, પિક્ચર જે જોઈને અમુક વાર આપણે સાહેબ આમાં જવું છે, આપણું ધ્યેય આ છે, એવું ના કહો. તો રો ભાઈ એનો બહુ પ્રક્રિયા છે. રોમાં એમને એમ તમે ભરતી નહીં થતા. આ ત્રણેય દળમાં તમારે જોઈનિંગ કરવું પડે. એ જોઈનિંગ પછી તમારે અમુક વર્ષોની સેવા આપવી પડે. તમારામાં સ્પેશિયલ ટેલેન્ટ હશે તો પછી તમારી નિયુક્તિ સેવા થશે રોમાં, બાકી એમને એમ થાય નહીં. ઓકે, તો આપણે આર્મ ફોર્સીસ જોયું. હવે બાજુમાં જોઈએ આપણે CAPF વાળું, જેને સેન્ટ્રલ આર્મ પોલીસ ફોર્સ, જેને અર્ધ સૈનિક બળ કહેવાય. શું કહેવાય એને? અર્ધ સૈનિક બળ. તો અર્ધ સૈનિક બલોના સૌથી પહેલા ભારતમાં હતી CRPF, સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ. છત્તીસગઢ નામ સાંભળ્યું છે? ઝારખંડ નામ સાંભળ્યું છે? એનામાં અમુક લોકોને કીડાકાંડીવાળા છે, જેને અમારી ભાષામાં અમે નક્સલવાદી કહીએ. હા, તો એ નક્સલવાદીનો ખાત્મો કરવા માટે ભારતમાં એક અર્ધ સૈનિક તરીકે આની રચના થયેલી છે ઇન્દિરા ગાંધીના સમય પહેલા, CRPFની. આ જંગલોનું સુરક્ષા કરે. પછી અમારી બીજા નંબરે અમારી ફોર્સ આવે BSF, બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ, જેમનું કામ છે ભારતની તમામ બોર્ડરનો સુરક્ષા કરવાનું. તો સર કે બવાલ થઈ દો, બોર્ડર મૂવી જોઈ છે? એમાં સુનિલ શેટ્ટી કયા ડિપાર્ટમેન્ટનો હતો? પછી મેજર ચાંદપુરી આવેલા, હેન્ડપંપ ઉખાડવાવાળા, સની દેવલ, બરાબર? તો એ તમારા આર્મી ડિપાર્ટમેન્ટ. ઓકે, તો BSFનું કામ છે. પછી તમે નીચે એ જોયું CISF હશે. તમે એરપોર્ટ ઉપર, મેટ્રો, દિલ્હીની અંદર મેટ્રો રેલવે સ્ટેશન, આપણા સુરતની અંદર એક ONGC છે, બરાબર? તેમજ આપણી બાજુ સોનાની બી ખાણો છે, ઝારખંડમાં બી છે. તો એવા ઇન્ડસ્ટ્રીની સિક્યુરિટી આપવાનું કામ કોણ કરે છે? CISF. અત્યારના એક હું તમને થોડુંક નોલેજ માટે આપું. અત્યારના NSA કોણ છે? NSA, નેશનલ સિક્યુરિટી એડવાઇઝર. યાદ છે કોણ? અમારું જીકે બી ક્લિયર થાય છે જોડે ભાઈ. નહીં ખબર? જેની ઉરી હમલો થયેલો ને, મોદી સાહેબે એના પરથી સલાહ લીધેલી. નેશનલ સિક્યુરિટી એડવાઇઝર અજીત ડોભાલ. એ પાકિસ્તાનમાં 7 વર્ષ રહી આવ્યો છે મહારાષ્ટ્રમાં. કેવી રીતે રહી આવ્યો? એ રોનો એજન્ટ હતો અને પોતે IPS છે, પાછું કોઈ આર્મી નથી. IPS થઈને રોમાં જઈને પછી પાકિસ્તાનમાં 7 વર્ષ એને રહીને આવ્યો છે. તો એ મોટાભાગે જે NSA છે ને, અજીત ડોભાલ સાહેબ, એમની પર્સનલ સિક્યુરિટી જે છે ને એ CISF છે આજની તારીખમાં. પછી એક આવે છે તમારી આ નામ નીચે દબાઈ ગયું, ITBP છે. ITBP એટલે શું? ઇન્ડો તિબેટિયન બોર્ડર પોલીસ ફોર્સ. ચાઇના નામ સાંભળ્યું છે? હા, જેમના મોડા ચાઇના જેવા જેવા. તો એ ચાઇનાવાળાની જેટલી બી બોર્ડર આવે એમને હિમવીર પણ કહેવાય. ITBP બરફમાં રહેવું ઇઝી નથી. હા, નોર્મલ ટેમ્પરેચર તો ભાઈ -15 ડિગ્રી તો એમ જ હોય નોર્મલ. તમે એક કામ કરો, ઘરે જઈને અને બરફ આવે ને નાનો ટુકડો ગજો જરા, સાહેબ જબડું ના ખુલે 1.5 મિનિટ પછી. એવા એરિયામાં 20 વર્ષ સુધી આ લોકો સેવા આપે છે. મારા 2 મિત્રો છે, અધિકારીઓ છે, સાહેબ એની આંગળી કપાઈ ગઈ છે. ખાલી ભૂલ એટલી જ કે જ્યારે અચાનક હુમલો થયો એમના ઉપર, તો આખું જે આ યુનિફોર્મ પર હજુ એક યુનિફોર્મ અને એના ઉપર એક સ્પેશિયલી બરફને ઠંડ ના લાગે એના માટે જો ઇક્વિપમેન્ટ વ્હાઇટ કલરનો આવે, તમે જોયા હશે કદાચ મૂવીઝ ન્યૂઝમાં. તો એ વ્હાઇટ કલરના એના ચક્કરમાં એવું હતું કે એને જે ગ્લવ્સ પહેરવાનો હતો ને એ રહી ગયું. તો એમ જ એને ફાયરિંગ કરી દીધું અને જસ્ટ ખાલી 10 જ સેકન્ડ બહાર આવે, ખાલી 10 સેકન્ડ, સાહેબ એની પહેલી આંગળી કાપી પડેલી પરમાનન્ટ. બોલો, આવા હિમવીર છે આપણા ભારત. અને એક બરફ લાગી જાય, બરફ લાગે કે છે તો એ દાદી કાપવું પડે. કોઈ બી અંગમાં લાગી જાય છે એ દાદી એનો એક જ ઈલાજ છે, એ અંગને દાદી કટ કરો. નહીં તો એ આખા શરીરમાં ફેલાતું જાય છે, આગળ વધે છે. તો હજુ લેટ થાય તો હજુ આગળ કાપવું પડે. સાહેબ ચિંતા નહીં કરતા જશે ને. જો ભાઈ દુનિયામાં છે ને, દુનિયામાં 3 લોકોની ઇજ્જત નથી. હકીકત કહી દો. પહેલો ભિખારી, બીજો સંન્યાસી અને ત્રીજો વિદ્યાર્થી. જો બોર્ડર પરની અને આર્મીની વાતો ચાલે છે, આમાંથી કોઈ એવું છે જે લખીને આવ્યું છે કે મેં અમર છું? કોઈ બી છે? આખી દુનિયામાં કોઈ એવું કે મેં અમર છું, નથી મરવાનો છે એવું કંઈ? તો પછી શું કરવાનું? ચાલતા ચાલતા મરી જાય છે. એક જણ ઓફિસમાં હમણાં 2-4 વિડીયો જોયા હશે, ટિકિટ કાપતા કાપતા યાર આવી ગયું. કોઈ ચાલતા ચાલતા, કોઈ ડાન્સ કરતા કરતા એકદમ ડળી પડે છે. તો કોઈ ગોળી ખાઈને મરે છે? ગોળી ખાઈ નથી મર્યા ને? આપણે યાર ગોળી ખાઈને મરીશું યાર, હે ને? કમસે કમ લોકો યાદ બી રાખશે.
અને બીજી વાત, આ દેશના મુકેશ અંબાણી સાહેબ છે, એમને કહ્યું કે આ વર્દી પહેરી શકે? એનું કામ નહીં ભાઈ, ભલે દુનિયાનો પૈસાવાળો માણસ હોય, એનામાં આટલી તાકાત નહીં. વડાપ્રધાન મોદી સાહેબને કહ્યું કે આ વર્દી પહેરે, કોઈ રાઇટ્સ નથી એમને પહેરવાના, ઇવન પ્રેસિડેન્ટને પણ નથી. આ કાયદો છે સંવિધાનમાં. તો આ બધા યુનિફોર્મ મેળવવું આ બહુ ગેલાગાંડાનું કામ છે. ગેલાગાંડાનું કામ છે. એના માટે તમારે જૂનું જોઈએ. શું જોઈએ છે? જૂનું. તમે વાત કરી ને કે દુનિયામાં 3 લોકોની ઇજ્જત નથી, પેલો ભિખારી, બીજો સંન્યાસી અને ત્રીજો વિદ્યાર્થી. કેમ? વિદ્યાર્થી જો માનમાં ચડે છે ને, અક્ષરભાઈ આપણે સત્સંગી છે એટલે એમને ખ્યાલ છે કે માન ચડે. હવે તમને એમ કે ચલે હેદરી કાઢ, તો ટીચર આવું કર, બિચારા ગુસ્સામાં હોય, ટેન્શનમાં હોય, બૈરિયાતે ઝઘડો કરીને આવ્યા હોય તો બોલી દે બિચારા. તો તમારે ખોટું ના માનવાનું હોય કે સાહેબનું કંઈક બીજું તંત્ર અસ્તવ્યસ્ત હશે એટલે લોચા પડે. આ ધ્યાન રાખજો. રાહુલભાઈ આટલી સરસ વાત કરે છે કારણ કે આપણને જાણીને ખુશી થશે, પોતે એક શિક્ષક છે. એ એમનો અનુભવ શેર કરે ઘરનો. એવું નહીં. હું તો અત્યારે ટીચર ફિલ્ડમાં આવ્યો મને બહુ ખુશી થઈ ભાઈ કે ભાઈ આપણે જો ટીચર છે યાર. મને તો આ વર્દી તો હતી જ, પણ આ વર્દી કરતાં બી મને ટીચર પ્રોફેશનમાં જે મજા આવે છે ને, કારણ કે યાર ભારતના તમે સાહેબ અહીંયા બેઠેલા તમામ સારસ્વત મિત્રો, તમે પ્રેસિડેન્ટ કરતાં ઓછા નથી. હે, જાપાનની અંદર જશો ને, પ્રેસિડેન્ટ કરતાં ઓછી એની તાકાત નથી, એટલી પાવર છે. ઇન્ડિયામાં બી છે, બટ આપણે કેવા છે ખબર? ખાનગી સંસ્થા જ ને, જવા દો. મજા કરું છું. એ તો બાકી એમ તો ટ્રસ્ટી સાહેબ તો તમારા બહુ ગુડ છે. એટલે શિક્ષક ધારે ને તો એક નાનકડા ગરીબ ઘરના છોકરાને બી કલામ બનાવી શકે. બાકી આ સુધી જોયું કોઈ મોટા નેતાના છોકરાને, પૈસાવાળાના છોકરાને આટલા મોટા લેવલે બેસાડે છે? કોઈ દિવસે આવું થાય નહીં. તો આ કામ કોણ કરે? આ પાછળ બેઠેલા તમામ સારસ્વત મિત્રો જ કરે. એટલે હંમેશા એમને ગોલમાં બેસી રહેવાનું. પછી અત્યારે થોડીક આપણે જાણી લઈએ કે હાઉ ટુ જોઈન. ખાલી જવું જ જોઈએ એમ કે તો અકબીરવાળો છે આગળ સમજાવીશ તમને એ પાછળ. આજે આર્મીમાં નેવીમાં એરફોર્સ જવા માટેનો આ ક્રાઇટેરિયા અને સેન્ટ્રલ બીએસએફ સીઆરપીએફ આ બધામાં જવા માટે આ ક્રાઇટેરિયા. તમે ખાલી 10મું ધોરણ પાસ હો ને તો બી જઈ શકો. તમારી ઉંમર કેટલી જોઈએ બેટા? 17.5 થી 23. બસ ખાલી તમારે 1600 મીટર 5 મિનિટમાં દોડવું છે. 1600 મીટર 1.5 કિલોમીટર કરતા 100 મીટર વધારે. સાહેબ મજાક કરો છો? મજાક નથી. દુનિયામાં આ સાહેબ લોકો બી 4 મિનિટ 4.5 મિનિટમાં 1600 મીટર દોડીને 17 વર્ષ સર્વિસ કરીને પાછા આવી જાય. અત્યારે જે અમારી ટ્રેનિંગ ચાલતી હતી તે આગળ અમારા ફાઉન્ડેશનની સરે ને મેં મળીને ટ્રેનિંગ આવી. 150 છોકરા છોકરીઓ હતી. એમાં છોકરીઓને મેં રનિંગ જુઓ ને સાહેબ આપણને એમ થાય કે આ શું મહેનત કરે છે. એ છોકરીની વાત કરે સ્ટેટમાં 1 આવી. 9મા ધોરણની 7મા ધોરણની છોકરી સ્ટેટમાં પહેલું આવી, એમના પાસે ટ્રેનિંગમાં છે 7મા ધોરણમાં. એને પૂછીએ બેટા તારે કરવું છે? સાહેબ આપણે તો એથ્લેટિક્સ ભરવું છે. પેલું એવું એને કીધું અમારા મોટાપણ માટે કે ભાઈ આર્મીમાં નેવીમાં સાહેબ આપણે એથ્લેટિક ભરવું છે. જરૂર નહીં કે ફોર્સે જોઈન કરો, પણ ફોર્સમાં શું છે? આ જે તાકાત છે ને, આ તાકાત બીજા કોઈ એનામાં નથી. અને આના જેવું ડિસિપ્લિન કોઈ જગ્યા નહીં જોવા મળે, આના જેવી રિસ્પેક્ટ કોઈ જગ્યા જોવા મળે નહીં. તો તમારે 10મું ધોરણ પછી બી તમે જઈ શકો. 12મામાં આવ્યા આપણું 12મું કરવા માટે એચએસ ને કહેવાય. તો આર્ટ્સ કોમર્સ સાયન્સ તમે ત્રણેય ફેકલ્ટીમાંથી બોલો 17-18 વર્ષ કરતાં બી નાનો છોકરો આવા 3 સ્ટાર લઈ શકે છે. કઈ એક્ઝામ આપવાની છે? 11મામાં હોય, સોરી 12મામાં હોય ત્યારે જ એક્ઝામ આપી શકે છે. એનડીએની, નેશનલ ડિફેન્સ એકેડેમી અને નવલ એકેડેમીની, જેમાં તમારા બહુ સારા માર્ક્સ તો એરફોર્સ, થોડા ઓછા આવ્યા નેવી, એનાથી ઓછા આવ્યા તો પછી આર્મી. અને આમાં તમને શું લાગે કે ખાલી બંદૂક લઈને જ ફરવાનું હોય છે? નહીં ભાઈ, ડોક્ટર, ટીચર, કેટલી બધી ફિલ્ડ છે એનામાં. ઇવન ઓફ એન્જિનિયર, ઘણી બધી એવી તમારી બ્રાઇટ ફિલ્ડો છે. એવું તમે ફોર્સનો મિનિંગ એવું નહીં માનતા કે બસ બંદૂક તમે ફૌજી ભાઈ ને એટલે બંદૂક લઈને ચાલો, એવું નથી. ઘણા બધા તમારા અલગ અલગ ફિલ્ડ છે. એન્જિનિયરિંગ છે, ડોક્ટરી છે, સાયન્ટિસ્ટ છે, રિસર્ચર છે,
એ ટીચર ઇવન ઓફ ટીચર બી બના એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટમાં, બરાબર, બધું છે. પછી તમારે છેલ્લું જો 12માની એક્ઝામ અને ઉંમર પૂરી થઈ ગઈ, આપણે ને પાસ થયા, તો તમારો છેલ્લો ઓપ્શન હોય છે ડિગ્રી એટલે ગ્રેજ્યુએશનની, બીકોમ, બીસીએ, બીબીએ અથવા તો બીએસસી અથવા બીએ વાળી. એ ડિગ્રીના આધારે તમે ઓફિસર કેડર બની શકો. એને કહેવાય સીડીએસની એક્ઝામ, કમ્બાઇન્ડ ડિફેન્સ સર્વિસ એક્ઝામ. આ આર્મી, નેવી, એરફોર્સ માટેની સપ્લાય. હવે આ જે સમજાવશે તમને સેન્ટ્રલ આર્મ પોલીસ ફોર્સ. હવે સેન્ટ્રલ આર્મ પોલીસ ફોર્સમાં રહેશે શું એ તમને બતાવું સાહેબ. જરા પાછળ લઈ જાઓ. ઉંમર છે 18 થી 25. સમજ પડે છે ને કે પકાવું છું? બરાબર. અને ડિગ્રી તમે લઈ લો કોઈ બી, તો તમે ઓફિસર કેડર માટે બી એપ્લાય કરી શકો છો. આનામાં એક અત્યારે સરસ લેટેસ્ટમાં ચાલે છે, તમે નામ કદાચ સાંભળ્યું હોય, સ્ટેનોગ્રાફર. સ્ટેનોગ્રાફર દુનિયામાં એક એવી એટલી મસ્ત જોબ છે ને. તમે કોઈ દરેક મૂવીમાં જજ સાહેબની જોઈ છે? જજ સાહેબ એના બાજુમાં એક ગેલા ગાંડો હોય, જો ઉપર જોતો થાય આમ જ કહી રહ્યા કરે ભાઈ સ્ટેનોગ્રાફર છે. જજને ખબર ના હોય કે કયું જજમેન્ટ આપવાનું, એના પહેલાં આને ખબર હોય છે સ્ટેનોગ્રાફરને. અને અમારા ફોર્સેસમાં જે મોટા મોટા અધિકારીઓ છે, સીઓ રેન્કથી લઈને આર્મીના ચીફ, બધા ચીફ સુધી, તો એમના પર્સનલ જે આ બધા વ્યક્તિઓ હોય ને એ બધા સ્ટેનોગ્રાફર હોય. અને સાહેબ તમારે એના માટે વધારે ભણવું પડે? કશું નહીં, 12મું ધોરણ પાસ થાવ, આર્ટ્સ, કોમર્સ, સાયન્સ, ભલે 2 વાર ફેલ થઈને ગયા હોય, સ્ટેનોગ્રાફરનો 6 મહિનાનો કોર્સ છે, કરી લો, નોકરી મળી જાય. સ્ટાર્ટિંગ સેલેરી 45,000. બોલો, અહીંયા તો તમારા સાહેબોને માનવાના હશે એટલે. ચાલો, હવે આગળ એક છે, जम्मू कश्मीर में તમે જશો ને તો ત્યાં આવું સ્લોગન લખેલું છે કે आतंकियों को माफ करना ईश्वर का काम है. आतंकियों को माफ करना किसका काम है? ईश्वर का. लेकिन आतंकियों की ईश्वर से मुलाकात करना इंडियन आर्मी का काम है. હવે આપણે એક આવ્યું અગ્નિપથ, એકચ્યુઅલી અગ્નિપથ લખ્યું છે, અગ્નિપથ એ અગ્નિવીર યોજના છે. હવે એનામાં સાહેબ તમારે વધારે નહીં, હું તો બધાને એમ કહું, ભારત મોદી સાહેબે જે નિર્ણય લીધો છે ને બહુ સારો લીધો છે. આ 4 વર્ષ એટલે સાહેબ પૈસા કમાવા માટે જઈએ? અરે નહીં, દેશની યુવાન છે, જો દરેક ઘરમાંથી 2 ભાઈઓ હોય અથવા 2 બહેનો હોય, એમાંથી એક છોકરો એક છોકરી બી જો અગ્નિવીરની યોજના દ્વારા ભારતીય સેનામાં જોડાઈ જાય ને તો ભારત આવનારા 10 વર્ષમાં સશક્ત ભારત થઈ જાય. પછી ચાઇના હોય કે અમેરિકા હોય કે રશિયા હોય કે બાજુવાળો ભીખ મંગો હોય, કટરો લઈને ફર્યા કરે, જે આજુબાજુમાં પડે, હા, એને કે ઘુસીને બતાવ. સૈનિકો તો દૂરની વાત છે, પેલા તમારા જેવા નાગરિકો ને મોઢું ફોડવાની તાકાત રાખશે. કેમ? કારણ કે કઈ યોજના સાથે જોડાયેલા હતા? અગ્નિવીર. એવી તપસ્યા કરીને આવ્યા છે, ટ્રેનિંગ લઈને આવ્યા છે. આમ મરેલા જેવા ના હોય, હાથી જેવા પાળા ના હોય. જે ટ્રેનિંગ લઈને આવે ને, ભલે મારા જેવો પાતળો હોય પણ 2 પાર્ટનર તો ભલે 2 ખાઈએ પણ 2 આપણને તો તાકાત રાખે. એવી ભાઈ રાણી કી જાનકી રાણી છોકરી જતી ને, તો આપણા એમાં ઘણા બધા ભગતસિંહ છોકરો જતો ને, તો ભાઈ એ લોકો કઈ ફોજમાં નથી જોડાયેલા પણ એમને કાર્ય એવું કર્યું છે. તો આપણે બી ભલે તમારે બિઝનેસ કરવો છે, જે કંઈ કરવું હોય વોટ એવર કરો, પણ જો તમારે આ યોજનાનો લાભ લેવો, પૈસા મળવાના છે. અને હું એમ કહું કે કોર્સમાં કોઈ વ્યક્તિ પૈસા કમાવા માટે જતો નથી. એની શું છે? દેશ સેવા કરવાની ભાવના. તો દેશ સેવા ભાવના માટે સરસ એક પ્રોગ્રામ લાવી છે આપણે આજની વર્તમાન સરકાર, જેનામાં ઉંમર છે 17.5 થી 21. એનામાં તમારે અમુક મર્યાદિત સમય સુધી તમારે રહેવું પડે છે. એ છે તમારે અમુક મર્યાદિત સમય એટલે કેટલા વર્ષ રહેવાનું બેટા તમારે? કેટલા વર્ષ? 4 વર્ષ. બીજું, તમને પહેલા વર્ષે જે પેકેજ મળશે ને, પગાર તો જોઈએ ને ઘર ચલાવવા માટે, તો એનામાં તમારે પહેલા વર્ષે પગાર કેટલો મળશે? 4,76,000 વર્ષનો થયો. મહિને તમે રાઉન્ડ ફિગર કરો તો મેથેમેટિક્સ હશે કદાચ 40,000 ની આજુબાજુ આવે. 40,000 ની આજુબાજુ આવે, મહિને 40,000. બોલો, 10મા ધોરણ પછી તમારા મિત્રો હજુ 12મું ભણે છે, કોલેજ બને છે, તમે મહિને 40,000 કમાવો છો. કેવું કહેવાય? તમારા મા બાપ ખુશ થાય કે નહીં થાય? હા. અને બીજી વાત, અહીંયા અમને બોલાવવા તમારામાંથી કોઈ અહીંયા આવે, તમારામાંથી કોઈ અહીંયા આવે જવા માટે. ખાલી આર્મી નથી, આર્મી, તમારી આ એરફોર્સ અને તમારી આ નેવી, 3 દળોમાં તમે જઈ શકો છો. સર 4 વર્ષ પછી અમારે ત્યાં જ રહેવાની ઈચ્છા રહી શકો.
સરકારે એ પણ તમને ઓપ્શન આપ્યો છે, તમને પરમાનન્ટ આગળ કરવું હોય તો કરી શકાય. અને 4 વર્ષ પછી પપ્પાનો બિઝનેસ જોવો હોય તો 4 વર્ષ નોકરી કરો અને પપ્પાના બિઝનેસમાં જોડાઈ જાય. ઓકે, પછી તમારું આવે સર અમે રિટાયરમેન્ટ થયા 4 વર્ષ પછી, તો પછી શું? તો તમારે ભારત સરકાર કેટલા રૂપિયા આપશે? એક સાથે 11,71,000. 4 વર્ષ પછી પગાર તો મળે જ છે દર મહિનાનો, એ અલગ, એના સિવાય આટલા મળશે. અને કદાચ ભૂલે ચૂકે જે અમારા દરેક સૈનિકનું સ્વપ્ન હોય છે કે અમારે એક દિવસે તિરંગામાં લપટાઈને આવવું છે, જો એ થઈ ગયા તો તમારા પરિવારને આર્થિક શારીરિક રીતે તો મદદ ના કરી શકે, બીજા રાહુલ સર ઊભા ના કરી શકે ભારત સરકાર, પણ એના પરિવારને સાંત્વના મળે. કેટલા રૂપિયા આપે છે? 48 લાખ રૂપિયા. અને આજે 11.71 લાખ છે, આ તો છે. અને છેલ્લું હવે રહ્યું કે અગ્નિવીરને એના પછી માની લો સાહેબ અમે 4 વર્ષ મસ્ત રહીને આવ્યા, માની લો અમે નાના ઘરના છીએ, અમારો બિઝનેસ નથી, તો એ તમને ભારત સરકારને દરેક કોઈ પણ વિંગવાળા તમને એક મસ્ત પ્રમાણપત્ર આપશે. એ પ્રમાણપત્રના આધારે તમે રાજ્યમાં પોલીસમાં, રૂપિયા એજન્સીમાં, કોઈ ઓએનજીસી, રિલાયન્સ આવી મોટી મોટી કંપનીઓ છે, બેંકો છે, એની અંદર તમે જોબ મેળવી શકો છો. અને એના માટે એક સ્પેશિયલ કોટો બાકી રાખવામાં આવેલો છે. જેને બેંકમાં નોકરી કરવી હોય, હવે આ છોકરી કહે કે સાહેબ આપણે તો બેંકમાં નોકરી કરવી, હવે બેંકમાં નોકરી કરવા માટે ભાઈ આઈબીપીએસની એક્ઝામ આપવી પડે. મારો 3.5 વર્ષથી ટ્રાય કરે છે, હજુ નહીં થતી. તો એને મેં કીધું આમાં જતો રહે, ભલે ઓછા માર્ક્સ આવે, 4 વર્ષ આમાં જતો રહે, ત્યાંથી આવો બેંકની એક્ઝામ આપ, તારો 5% કોટો એમને એમ ખાલી છે. કારણ કે તા તો કોટો ખાલી હોય એટલે સ્વાભાવિક છે કોમ્પિટિટર ઓછા રહેવાના, કોમ્પિટિટર ઓછા હોય તો તમને બેંકમાં સહેલીથી નોકરી મળવાની. આ તો એક નાનકડી વાત કરી દીધી. ઓકે, આપણે ઇન્ડિયન આર્મીના પેરા કમાન્ડર્સ, જેમનું મગજ અહીંયા હોય છે. ક્યાં હોય છે? અહીંયા ઘૂંટણમાં. મગજ નામની વસ્તુ ના હોય. એવા લોકોનું જ કામ છે ભાઈ પેરામાં જવું, આપણા જેવાનું કામ નહીં. કારણ કે ઉપરથી આપણે સાહેબ બીજા માળે પહેલા માળે ઉભા હોય, નીચે જોઈએ ને શ્વાસ થોડી જાય સાહેબ. અને ઉપરથી 5,000, 8,000, 10,000 ફીટ પરથી નીચે કૂદવું સહેલું કામ નથી. એ જીગરાવાળાનું કામ છે. તો એ લોકોએ કરેલી. એ ઇન્ડિયન આર્મીમાં આવે, નેવીમાં બી કમાન્ડો આવે છે, જેનું શું નામ આપવામાં આવેલું છે? માર્કસ. જે પાણીની અંદર વિધાઉટ બ્રીથિંગ 10 મિનિટ સુધી રહી શકે છે. આપણે સાહેબ અહીંયા 1 મિનિટ ના બેસી શકીએ, એ લોકો 10 મિનિટ પાણીમાં રહી શકે, એટલી તાકાત હોય છે. અને એક હોય છે એરફોર્સના બી કમાન્ડો છે, જેનું શું નામ આપવામાં આવ્યું છે? ગરુડ. નામ સાંભળ્યું છે? પછી એવી જ રીતે હજુ આગળ એક, આ તો આર્મી નેવી એરફોર્સ નથી, હવે બીજી એવી રીતે આવે છે આપણને અહીંયા સેન્ટ્રલ પોલીસ ફોર્સમાં બી. એને જે નામ સાંભળ્યું છે? મુંબઈમાં આતંકી હુમલો થયેલો, કસાબને પકડેલો, ખબર? કસાબને પકડેલો. તો એ કસાબને પકડવા માટે પોલીસ પછી જ્યારે કોઈ આખું તંત્ર પોલીસથી ના અચવાય ને, તો પછી છેલ્લે એનએજીને બોલાવવું પડે, કારણ કે આંતરિક વાળો મામલો છે. તો એ આંતરિક માટે એનએજી આવે, નેશનલ સિક્યુરિટી ગાર્ડ. પછી ભારતના જે વડાપ્રધાન હોય, પછી બીજા જે અમુક મંત્રી સંત્રીઓ હોય, એ લોકોની સુરક્ષા આપવાનું આ ફોર્સ કામ કરે. કઈ? એસપીજી, સ્પેશિયલ પ્રોટેક્શન. અને આ એક નામ છે છેલ્લું, સીઆરપીએફની બટાલિયન છે કોબ્રા. શું નામ છે? કોબ્રા. નક્સલવાદીઓ છે ને નોર્થ ઇસ્ટના, આ નામથી થરથર કરે છે કે કોબ્રા મર ગયો. પછી એમનું કન્ફર્મ છે, ઘરે કહી દે બહેરીને આ શામ કો નહીં આઉંગા, કહી દે જ્યારે આ કોબ્રા ઉતરે ત્યારે. પછી આ રેન્ક્સ આપણું થોડુંક લેવા દે. જો તમને નાનકડું સમજાય દઉં, એક સિપાહી રેન્કથી લઈને તમે ડાયરેક્ટ આર્મીના ચીફ, ઈઓનો અત્યારે તો સીડીએસ સુધી બની શકો છો. સીડીએસનો મહિને પગાર જો પગાર પડી વાત આટલી રેન્ક તમારી મળે છે. નાયક, લાન્સ નાયક, નાયક હવલદાર, નાયબ સુબેદાર, સુબેદાર મેજર. પછી તો તમે ડાયરેક્ટ યુપીએસસી એક્ઝામ પાસ કરો ને, પેલી એનડીએ મેં તમને જે કીધી ઇન્ડિયન એક્ઝામ 12મા પછી, તો ડાયરેક્ટ આ રેન્ક મળે તમને. આ રેન્ક સીડીઆર રેન્ક મળે લેફ્ટનન્ટની. પછી 3 વર્ષમાં પ્રમોશન ક્યાં થાય? કેપ્ટનમાં. અત્યારે મૂવી આવેલી રાતા લંબિયા લંબિયા, હા શેરશાહ, એના કેપ્ટન. પછી મેજર, લેફ્ટનન્ટ કર્નલ, આ બધી આખી રેન્ક વધતી જાય છે. એમ ઇન્ડિયન નેવીમાં બી છે. નેક્સ્ટ. પછી એવી જ રીતે તમારા એરફોર્સમાં બી રેન્ક આવે છે. જે આ રેન્ક છે ને માટે ખબર કે સામેવાળો ઓળખાય કે કયા લેવલનો અધિકારી કે વ્યક્તિ છે. એવી જ રીતે અમારા સેન્ટ્રલ પોલીસ ફોર્સ બીએસએફમાં બી આવે છે. કોન્સ્ટેબલથી લઈને સીધા ડીજી સુધી અમે પહોંચી શકીએ. અત્યારે યુપીએસસી જ્યારે મેં આપેલી તો મારી આ રેન્ક છે. કઈ? આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ. આટલા લોકો મારા અંડરમાં કામ કરે, ઇન્સ્પેક્ટર રેન્કના. ઇન્સ્પેક્ટર, સબ ઇન્સ્પેક્ટર, આસિસ્ટન્ટ ઇન્સ્પેક્ટર, હવલદાર, કોન્સ્ટેબલ, આવા બધા લોકો.
હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈ લઈએ અને છેલ્લી સ્લાઇડ જોઈ લઈએ, જે તમને કદાચ સાહેબ અહીંયાથી સાયન્સ લેવાવાળા ઘણા હશે, સાહેબ આમાંથી આર્ટ્સ લેવાવાળા ઘણા હશે. અમારા માટે તો કોઈ ફિલ્ડ ભાઈ તમારા ફોર્સમાં નહીં જોવાય ને વાંધો નહીં. ભારતની સંસ્થા છે, શું નામ છે? DRDO. શું છે? પૂરી અમલામાં જેને પેલો પંછી બનાવતો હતો, ખબર જોઈ છે સીન? એ ક્યાંનો હતો? એને વર્દી પહેરેલી હતી, છતાં એને દેશી શું કરી? સેવા. તો એ સેવા વિશિષ્ટ કરવાનું કામ તમારું આ DRDOમાં જોડાઈને બી કરી શકો, જેના માટે તમે સાયન્ટિસ્ટ બની શકો, રિસર્ચર બની શકો, ટેકનિકલ સ્ટાફ બની શકો અને એડમિન એટલે એમાં કોમર્સવાળાનું કામ હોય. એવું નહીં એમ હતા કે DRDOમાં કોમર્સવાળા ના જઈ શકે. સાહેબ આર્ટ્સવાળાનું શું રહ્યું? બંદૂક જોઈ છે? બંદૂક, ટેન્ક જોયા છે? બરાબર. તમારે પછી ઈસરોના કે નાસાના મિસાઇલ જોયા છે? તો એની જે ડિઝાઇન હોય ને, એ ડિઝાઇન કોણ સેટ કરે છે? આર્ટ્સ. બરાબર, ધ્યાન રાખજો. એના માટે ક્વોલિફિકેશન 10મું, ITR, ડિપ્લોમા, BA, CA સાથે મેનેજમેન્ટ માટે થઈ ગયા, અને ઇવન તમે ગ્રેજ્યુએશન કરો તો પણ આ DRDOમાં તમે જોઈન થઈ શકો છો. હવે તમને જો કોઈ એવો વ્યક્તિ કહે ને कि यार मुझे मरने का तो बिल्कुल भय नहीं है, डर ही नहीं है, साला मरना क्या होता है मैंने जिंदगी में नाम नहीं सुना, तो તમારે બે જ વાત ધ્યાન રાખવાની, કાં તો એ ખોટું બોલે છે, કાં તો પછી એ ઇન્ડિયન આર્મીનો જવાન છે. બેમાંથી એક. ઓકે, તો સમજ પડી બધાને? કહેવાય સાતત્યતા. ગુજરાતીમાં બી લગભગ કહેવાતું હોય એવું જ કહેવાય બેન, સાતત્યતા, નિયમિતતા કહેવાય. સચિન તેંડુલકર રોજ સવારે ઉઠીને ભલે એની મેચ હોય, આગલા દિવસે 100 એને સેન્ચુરી મારી હોય, 50 મારી હોય કે 0 રન પર આઉટ થઈ હોય, રોજ સવારે ઉઠીને જ્યાં સુધી 500 બોલ નેટ પ્રેક્ટિસ ના કરે ને ત્યાં સુધી એ બ્રશ પણ કરતો નહીં. એને કહેવાય કન્સિસ્ટન્સી. અને આ કન્સિસ્ટન્સી હોય ને ભાઈ તો જે ક્રિકેટની દુનિયામાં માસ્ટર બ્લાસ્ટર બને. તો આ તો નાનકડી વાત કરી, આવા દરેક ફિલ્ડની અંદર વાતો આવે છે. તો છેલ્લી વખત આપણે બોલીએ ભારત માતા કી વંદે માતરમ. અહીંયાનો વિચાર તો એમનો છે, ટ્રસ્ટી ગણો, વિચારક ગણો, જે ગણો. સર તમારું 2 મિનિટનું બાજુ મળે. સૌપ્રથમ તો સૌને જય ભારત. અને આજે અહીંયા આપણને માર્ગદર્શન આપવા માટે પધાર્યા છે એવા આપણા ઇન્ડિયન સેનાના BSFના જવાન અને આર્મીના જવાનો, અને ખાસ આ આખો જ કાર્યક્રમ ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં જેમનો મુખ્ય ફાળો છે, કારણ કે અક્ષય સર છે એ આપણા એજ્યુકેશનલ એડવાઇઝર છે. આપણે ત્યાં મેથ્સ ક્લબમાં 5th to 9th સ્ટાન્ડર્ડના બાળકોનું મેથ્સનો ડર દૂર થાય એના માટે આપણી સાથે રેગ્યુલરલી કનેક્ટ છે. તો હવે આ વર્ષની શરૂઆતમાં સર એક નિર્ણય કરેલો હતો કે હું આર્મી વિશે તમને કહું એના કરતાં જે વ્યક્તિઓ એમાંથી આવીને કહેશે ને તો એ વધારે સારી રીતે આપણને સમજાશે એ સિચ્યુએશન, કારણ કે એ લોકો એ જીવેલા છે. અને હું સાંભળેલી વાતોના આધારે તમારી સાથે વાત કરીશ. એટલે આપણને રિયલ એક્સપિરિયન્સ કે રિયલ ઇન્ફોર્મેશન છે એ જે વ્યક્તિ એ કામ સાથે જોડાયેલી હોય એ જ શેર કરી શકે. અને સર અમારી આ સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સંસ્થા છે, પણ અમારા થોડાક ઉસૂલ છે એ સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલોના ઉસૂલ કરતાં થોડા અલગ છે. અને તમે જેમ કીધું કે આમ બાળકો સિંહની જેમ જ રહેવા જોઈએ, આવું અમે બિલીવ કરીએ કે બાળકોની અંદર ટેલેન્ટ છે પણ એને દબાવવું નથી. જનરલી આમ ડિસિપ્લિન શબ્દ આજે વારંવાર યુઝ થયો અને બધાની ઈચ્છા આપણે વાતો કરતા હોઈએ, પણ અમે એવા ડિસિપ્લિનની આશા રાખીએ છીએ કે જે સેલ્ફ ડિસિપ્લિનમાં હોય. એવું નહીં એલસી પકડાવી દઈશું, વાલીને બોલાવી લઈશું, એવા ડરના કારણે તમે ડિસિપ્લિનમાં રહો એવો આપણો કન્સેપ્ટ નથી. અને એના કારણે કદાચ છે ને ડિસિપ્લિન જે હોવું જોઈએ એમાં થોડો સમય લાગશે પણ એ આવશે ને પછી લાઈફ ટાઈમ ટકશે. એટલે આજનો જે આ ટોપિક છે ને ડિસિપ્લિન એ ખૂબ અગત્યનો, અને એ ડિસિપ્લિન છે આર્મીમાંથી ખૂબ સારી રીતે આપણે શીખી શકીએ. કારણ કે ઘણી વખત કોઈ ટીચર ઊંચા અવાજે ખીજવાઈ જાય તો જઈને આપણે કમ્પ્લેન કરી દેતા હોય, પણ ખરેખર બધી ફેકલ્ટીઝની ટીમ છે એમનો એમ શું હોય કે તમને અહીંયાથી બહાર મોકલીએ તો કંઈક અલગ તરી આવવા જોઈએ ને, તમારી અંદર કંઈક અલગ પ્રકારની સ્ટ્રેન્થ હોવી જોઈએ. એના માટેની આ બધી ઘણા લોકો સવારે લેટ આવે તો
અથવા આઈ કાર્ડ ન પહેરેલું હોય, ટાઈ ન પહેરેલી હોય, બ્લેક કલરના શૂઝ ન પહેરેલા હોય, એટલે તમે ગમે તે રીતે આવો, વાળ ન કપાવેલા હોય, ઘણા બધા ડિસિપ્લિનના પોઈન્ટ કીધા. એ બધાથી અમને શું ફેર પડે? પણ એક નિયમિતતા કે કન્સિસ્ટન્સી તમારી લાઈફની અંદર નહીં હોય તો ક્યારેય તમે પ્રગતિ નહીં કરી શકો. અને આ બધા જ ગુણો તમારી લાઈફની અંદર આવે એના માટે જ આપણે આ પ્રકારના કાર્યક્રમો વારંવાર ઓર્ગેનાઇઝ કરતા રહીએ છીએ અને હજુ પણ કરતા જ રહીશું, કે જેના કારણે તમારા જીવનની અંદર એકાદ બે ને ટ્યુબલાઇટ ફરકી જાય. કારણ કે તમે જોયું હશે, ગઈકાલે અમે અમારા બધા બાળકોને ઇન્ડસ્ટ્રીની વિઝિટે લઈ ગયા હતા, કે જ્યાં દોરાથી લઈ અને જીન્સ પેન્ટ સુધી આખી પ્રોસેસ, કે એ જોશે તો એમને એ વિચાર આવશે. એટલે પ્રેક્ટિકલ નોલેજમાં માનીએ છીએ એટલે ઝાંસીની યુદ્ધ તમે ગોખી નાખો ને ઈસવીસનો એક્ઝામમાં લખી નાખો એટલા પૂરતું અગત્યનું નથી, પણ એને લાઈફની અંદર એની અંદરથી શું મેસેજ લઈ શકાય ખૂબ અગત્યનું હોય. તો ફરી એક વખત આપણે અહીંયા આપનો કિંમતી સમય કાઢી અને અમારા બાળકોને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખાસ કરીને અક્ષય સરનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આશા રાખીએ કે આ પ્રકારના નવા નવા વ્યક્તિઓ આપણી વચ્ચે આવતા રહે અને આપણને માર્ગદર્શન આપતા રહે. આ પ્રકારના આપણે કાર્યક્રમો કરતા રહીએ. સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.